Hello everyone, welcome to Computer Science. Our subject problem solving using C, and this is the last video in the series, topic file management in C. So let's start with files in C. Functions like scanf and printf are used to read and write data. Correct. They are console oriented IO functions, which always use the terminal like keyboard and screen as the target place. This works fine as long as the data is small. So നമുക്കറിയാം, what is the purpose of scanf? Scanf is to read the data. Read a data that we have entered through a keyboard, right? Similarly, printf prints the data into the screen, monitor. So this reading and writing through our consoles, I mean terminals like keyboard and screen is fine as long as our data is small. But when in real life problems, they involve large volumes of data, and in such situations, the console-oriented IO operations pose two major problems, and these are the problems. It becomes cumbersome and time-consuming to handle large volumes of data through terminals. For real life problem solving programming ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് we need a lot of inputs and lot of outputs. So every time ഇത് കൺസോളിൽ കൂടെ ടെർമിനലിൽ കൂടെ കീബോർഡിൽ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യാന്നുള്ളതോ പ്രിന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതോ that's not possible. So the entire data is lost when either the program is terminated or the computer is turned off. Another problem ഇതാണ്, once നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഇൻപുട്സും അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്സ് എല്ലാം the entire data will be lost when the computer is turned off. So there should be some mechanism to store this data, store this input or store that outputs. Like നമുക്ക് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സം സോർട്ട് ഓഫ് മെക്കാനിസം വേണം, വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും ആ ഇൻപുട്സും റീഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഈ ഔട്ട്പുട്സ് എല്ലാം വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം വേണം. So it is therefore necessary to have a more flexible approach where data can be stored on the disk and read whenever necessary without destroying the data. Data നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഡിസ്ട്രോയ് ആവില്ല. സോ ദിസ് മെത്തേഡ് എംപ്ലോയ്സ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫയൽസ് ടു സ്റ്റോർ ഡേറ്റ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഫയൽസ് എന്നുള്ള മെക്കാനിസം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്തതെല്ലാം പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്കാൻ ഓഫ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. നോർമൽ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം സ്മോൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസിലെ ആക്ച്വൽ പ്രോഗ്രാംസ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും മാത്രം മതിയാവില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് സഫീഷ്യൻറ്റ്. സോ വി നീഡ് ലാർജ് IO operations അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ we need to handle large volumes of data. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ there should be a mechanism to store this data. So there comes files. So a file, what's a file? It's a place on the disk where a group of related data is stored. So ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസം ആണ് ഡിസ്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. സോ അതിലുള്ള ഒരു മെമ്മറി ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഫയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റാസിനെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So a file is a place on a disk where a group of related data is stored. Like most other languages, C supports a number of functions that have the ability to perform basic file operations. So these are the basic file operations. Naming, we can name a file, open a file, read data from a file, writing data to a file, close a file. So these are the major basic file operations that are possible in C. And there are two distinct ways to perform file operations. These files can be handled in two different types of operations. The first is known as the low-level operations like Unix system calls. നമുക്ക് through terminal തന്നെ system calls വെച്ചിട്ട് handle ചെയ്യാം. And the second method is to use the high-level IO operations and use C functions, C standard IO library. അതായത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവലാണ്, നമ്മളുടെ യൂസറിനെ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ സിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി ലൈബ്രറി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ സിയുടെ IO ലൈബ്രറിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് IO ലൈബ്രറീൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി റൈറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പൈൽ ചെയ്തൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡി ടു യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. യൂസിങ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വി ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഫയൽസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് എ ഫയൽ. ഫയൽ ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓൺ ദ ഡിസ്ക് വേർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഇസ് സ്റ്റോർഡ്. Then these are the operations that can be done using file, and they are naming a file, opening a file, reading data and writing into, then closing. These are the basic operations, and to perform this operation there are two methods. The first method is a low level IO, and that is possible using Unix system calls. Second one is the high level IO, and that is possible through C standard IO library. Then these are some of the high level IO functions, and all these functions are tested, they are compiled, and they are saved in
and they're ready to use in C's standard IO library, and they are fopen. Fopen is for F for file. So open is for opening a file, creates a new file or open a new existing file. Fclose is for closing an already open file. Getc for read a character from file. Putc is for writing a character to a file. Fprintf is for writing a set of data values to a file. Fscan is for reading a set of data values from a file. Getw is for reading an integer from a file. The difference between getc and getw, getc is C for a character, and here it is for number, I mean integer. Putw writes an integer to the file. Fseek set the position to a desired point to jump into the file. Set a position, desired point in a file. Ftell gives the current position in the file. Rewind set the position to the beginning of the file. So these are the major operations, high-level I/O functions that are available in C standard library. Okay. So the next is defining and opening a file. If we want to store data in a file into the secondary memory, we must specify certain things about the file to the operating system. They include file name, data structure and purpose. So നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് we are going to open a file. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ ആയിരിക്കാം, ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് മേ ബി എ ന്യൂ ഫയൽ. അത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ എ ഫയൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഫസ്റ്റ് വൺ തിങ് ഷുഡ് ബി ദ ഫയൽ നെയിം. ഏത് ഫയലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫയലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെയിം, ഫയൽ നെയിം. ദെൻ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ പേർപ്പസ്. നമ്മൾ ഇത് എന്തിനാണ് തുറക്കണേ, എന്തിനാണ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, റീഡിങ്ങിനാണോ റൈറ്റിങ്ങിനാണോ എപ്പെൻഡിങ്ങിനാണോ, എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ദ ജനറൽ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഫയൽ സ്റ്റാർ FP. സോ ഹിയർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടൈപ്പാണ്, ഐ മീൻ കീവേഡ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർ FP ഈസ് എ പോയിന്റർ നെയിം. സോ ഐ എം ഡിഫൈനിങ് എ പോയിന്റർ FP ഓഫ് ഫയൽ ടൈപ്പ്. സോ ഇനി ഫയൽസ് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ FP യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫയൽ FP ഈസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഫയൽ. Then, so using this FP is equal to fopen file name mode semicolon. This is the syntax. Fopen means file open ആണ്, and file open ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മോഡാണ് വേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫയൽ നെയിം വേണം. സെക്കൻഡ് വൺ ഇത് ഏത് മോഡാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയണം. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ FP മതി. FP എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റർ ഈ ഫയലിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. The first statement declares a variable FP as a pointer to the data type file. Clear ആണല്ലോ. Then file is a structure that is defined in the IO library. File എന്ന് പറയുന്നത് IO ലൈബ്രറിയിലുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. Then the second statement opens the file name and assigns an identifier. Okay. So second statement means this is the second statement. അപ്പോൾ second statement എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് എ ഫയൽ. ഇവിടെ പറയുന്ന ഫയൽ നെയിമിലുള്ള ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഓപ്പണിംഗ് അസൈൻസ് ആൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ ടു ദ ഫയൽ. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫയലിന് ഈ FP എന്നുള്ള പേരിലൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ആൻഡ് ഇതൊരു മോഡും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. മോഡാണ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ദ ഫയൽ. എന്തിനാണ് ഈ ഫയൽ തുറക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡുകൾ. RWA. R മീൻസ് റീഡ് ഓൺലി ആണ്. W ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഓൺലി. A for open the file for appending to add data, appending data to it. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫയൽ രണ്ട് പോയിന്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, *P1, *P2. ദെൻ P1 നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. fopen data R. അതായത് ഫയൽ നെയിം ഇസ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ ഫോർ റീഡ് മോഡ്, റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കും ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയൽ റീഡ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ആക്കും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഒരു ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ റീഡ് മോഡിൽ. ദെൻ P2 fopen results of W. അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് മോഡാണ്. സോ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളൊരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഈസ് അബൌട്ട് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് എ ഫയൽ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു പോയിന്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ അത് വെച്ചിട്ട് fopen ഫയൽ നെയിം മോഡ് RW ആൻഡ് A ആർ അവൈലബിൾ മോഡ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ദെൻ ക്ലോസിങ്. ഫയലിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ എപ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ പോയിന്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസോഴ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈബ്രറി സപ്പോർട്ട്സ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ടു ക്ലോസ് എ ഫയൽ. ഇതാണ് ഫോമാറ്റ്. Fclose ഓഫ് ഫയൽ പോയിന്റർ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫയൽ പോയിന്റർ FP, F1, F2 കണ്ടില്ലേ, അങ്ങനെ ഫയൽ പോയിന്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. Fclose കൊടുക്കുക, ഫയൽ പോയിന്റർ കൊടുക്കുക, സെമിക്കോളൻ. എ ഫയൽ മസ്റ്റ് ബി ക്ലോസ്ഡ് ആസ് സൂൺ ആസ് ഓൾ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഇറ്റ് ഹാവ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ്. ദിസ് വുഡ് ക്ലോസ് ദ ഫയൽ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫയൽ പോയിന്റർ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫയൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഫയൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ *P1, *P2 രണ്ട് പോയിന്റർ ഉണ്ട്.
P1 എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓപ്പൺ ഇൻപുട്ട് W, ഇൻപുട്ട് പേര് റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആക്കിയത്. P2 is equal to എഫ് ഓപ്പൺ ഔട്ട്പുട്ട് R, റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ആക്കിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പേരുള്ള ഫയലാണിത്. ദെൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ക്ലോസ് ദ ഫയൽ. സോ ഞാൻ എഫ് ക്ലോസ് ഓഫ് P1, അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ആയി. എഫ് ക്ലോസ് ഓഫ് P2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെമിക്കോളം മിസ്സിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ആയി. The above program opens two files and closes them after all operations on them are completed. Once a file is closed, its file pointer can be reserved on other file. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ P1 നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തല്ലോ. P1 ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ P1 ഇതിൽ റോളില്ല. സോ നമുക്ക് ഈ P1 വേറെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി അതർ ഫയൽസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ മെമ്മറി റിലീസ് ചെയ്യാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിഫൈനിങ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് ഫയൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് IO ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ IO ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഒരു 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് getc ആൻഡ് putc ഫങ്ഷൻസ്. ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫയൽ IO ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ getc ആൻഡ് putc. ലൈക്ക് നമ്മൾ getchar putchar ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. getchar എന്തിനാ, കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കിട്ടാൻ. putchar ഡിസ്പ്ലേയിലോട്ട് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ആക്കാൻ. സെയിം തിങ് ഫ്രം ഫയൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് getcയും putcയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് സിൻടാക്സ് ആണ്. putc ഓഫ് C, FP1 എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ putc ഓഫ് C, FP1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ FP1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫയൽ പോയിന്റർ ആയിരിക്കും, C എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ഈ ഫയലിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യിക്കലാണ് putc ഓഫ് FP1ൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. The putc function writes the character contained in character variable C. ഇപ്പോൾ സിയിൽ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ to the file associated with the pointer FP1. FP1 പറയുന്ന ഫയലിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ putchar എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കും, അതായത് ടെർമിനലിലോട്ട് വരും. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഫയലിലോട്ടാണ്, ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. സോ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേണം. ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ഷുഡ് ബി ദ ക്യാരക്ടർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ ഇസ് ദ പോയിന്റർ ടു ദാറ്റ് ഫയൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫയലിൻ്റെ പോയിന്റർ ആണിത്. ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ. ഇനിയിപ്പോൾ C ഈക്വൽ ടു getc ഓഫ് FP2 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ FP2ൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഫയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ഈ സിയിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് മീൻസ് C എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയബിളിലോട്ട് റീഡ് ചെയ്യിക്കാം. getc ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് യൂസ് ടു റീഡ് എ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം എ ഫയൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓപ്പൺ ഇൻ റീഡ് മോഡ്. ഇപ്പോൾ റീഡ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് getc എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. putc എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുക, getc എന്ന് വെച്ചാൽ റീഡ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ക്യാരക്ടർ ടു റൈറ്റ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ടിടത്തും ഫയൽ പോയിന്ററും വേണം. ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഹിയർ ദിസ് F1 ഇസ് ഓഫ് ഫയൽ ടൈപ്പ് കേട്ടോ, ഫയൽ സ്റ്റാർ F1 char C. ഒരു ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട്, C എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട്, ഒരു ഫയൽ പോയിന്ററും ഉണ്ട്. ദെൻ printf ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിന്റ് വന്നു. ദെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഓപ്പൺ എ ഫയൽ for the input. F1 is equal to F1 file point ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. F1 is equal to F open, ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നെയിം ഇസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ റൈറ്റ് മോഡ്. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ഇൻപുട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫയലിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് എൻ്റർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സോ വൈൽ C ഈക്വൽ ടു getchar നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ, വിച്ച് മീൻസ് getchar ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാ, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്, അതായത് കൺസോളിൽ പ്രിന്റിൽ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് getchar ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ getchar ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് റീഡ് ചെയ്യും. റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ ഡാറ്റയും 1 by 1 ആയിട്ട് ഈ സിയിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ചെക്കിങ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ആയോ എന്ന്, അതായത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തോ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. കഴിയുന്ന വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കീബോർഡിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ആ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും ഫയലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യിക്കുകയാണ്, ഫയലിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് getchar function and the aim receives the data we are entering through the keyboard, then checking whether it is end of file, then putc of C, F1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ F1 ഫയൽ പോയിന്ററിലേക്ക്, ഇവിടെ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ, അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തോളും. ആൻഡ് ഇത് അവസാനിക്കുക എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എത്തുമ്പോൾ, ഫയൽ എൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഇത് അവസാനിക്കും. ആൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി പോയിന്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, സോ നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എഫ് ക്ലോസ് ഓഫ് F1 അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീഡ് മോഡിൽ വേണമല്ലേ. F1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെയിം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ഫയൽ പോയിന്റർ തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മളത് ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വൺസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം, ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ F1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു F ഓപ്പൺ
ആ ഫയൽ തന്നെ ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് ഫയലിൻ്റെ പേര്. ദെൻ ആർ റീഡ് മോഡിലാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. റീ ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ഇൻപുട്ട്. റീഡ് മോഡിൽ അത് ഓപ്പൺ ആക്കി. ഇനി വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ. വൈൽ സി ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് സി ഓഫ് F1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം അതായത് ഫയലിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ലെറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്, ഓരോന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയിക്കോളും. സോ അത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ആയോ എന്ന് നോക്കും. നോക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കും. പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സി. ഓരോ ലൈനായിട്ട് ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോളും. സോ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. EOF എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ആയോ എന്ന് ചെക്കിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. So these are the simple IO operations using getc and putc functions. ഇനി getw and putw ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞു. ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ദീസ് ആർ ഇൻറ്റിജർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻസ്. അത് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ദേ ആർ സിമിലർ ടു getc and putc functions and are used to read and write integer values. These functions would be useful when we deal with only integer data. Integer data മാത്രമാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The general form of getw and putw are putw integer fp. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ CFP എന്ന് കണ്ടല്ലോ, putc CFP. C എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ, FP എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ പോയിന്റർ. അതേപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ അല്ല, നമ്പർ ആണെന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ getc ആണെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊരു നമ്പറിലോട്ട്, ഇൻറ്റിജറിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻറ്റിജർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു getw ഓഫ് fp. ഇപ്പോൾ ഈ ഫയൽ പോയിന്ററും ദെൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സെയിം തന്നെ. ഗെറ്റ്സിയും പുട്സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഉള്ളൂ, സെയിം തന്നെയാണ്. ഓൺലി ഡിഫറൻസസ് ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ഓൺലി നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് IO ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് fprintf ആൻഡ് fscanf. പ്രിന്റഫും സ്കാനഫും നമുക്കറിയാലോ. പ്രിന്റഫും സ്കാനഫും പ്രിന്റിന് കൺസോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഫയലാണെന്നുള്ള ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫയൽ ആകുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഫയൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ഫയൽ പോയിന്റർ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സിൻടാക്സിനുള്ളിൽ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. fprintf and fscanf are identical to printf and scanf except that they work on files. The first argument of these functions is a file pointer which specifies the file to be used. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സെയിം. ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫയൽ ആയിരിക്കണം. printf ചെയ്യാൻ പോവാ. പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സാധാരണ എഴുതാറ്? ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റിജർ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ %d, ആ ഇൻറ്റിജറിന്റെ നെയിം, വാരിയബിൾ നെയിം ലൈക്ക് എക്സോ വൈയോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ, അതായത് കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ് ആണല്ലേ, ഫോമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ഉണ്ടാവും. കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇടും, ആ ലിസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ഇവിടെ, FP ഫയൽ പോയിന്റർ, ദെൻ കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ്, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. FP എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫയൽ പോയിന്റർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫയൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓപ്പൺഡ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ്. കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ് നമുക്കറിയാം, ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ്. %d, %f, %c അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇറ്റ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് വാരിയബിൾ ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ സ്ട്രിംഗ്, എനിത്തിങ്. വൺ എക്സാമ്പിൾ, fprintf, F1 is a file pointer which means F1ലോട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പെർസെൻറ്റേജസ്, %d, %f. അപ്പോൾ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് %s വന്ന് ഇവിടെ നെയിം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ അറേ, നെയിം അറേ ആണ്, ക്യാരക്ടർ അറേ ആണ്. ദെൻ d, ദിസ് ഇസ് എൻ ഏജ്, സോ ഇൻറ്റിജർ ആണ്. F, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, 7.5. സോ ഇതെല്ലാതും നെയിമും ഏജും 7.5 എന്നുള്ള വാല്യൂസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രിന്റ് ആവും എവിടേക്ക്, F1 എന്നുള്ള ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നതല്ല ഔട്ട്പുട്ട്. F1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലിലോട്ട് ഇതെല്ലാം റൈറ്റ് ചെയ്യലാണ് നടക്കുക. ഹിയർ നെയിം ഈസ് എൻ അറേ വാരിയബിൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് char, ഏജ് ഇസ് എൻ ഇൻറ്റ്, ജനറൽ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് fscanf. ഇപ്പോൾ സ്കാനഫും ഇതുപോലെ തന്നെ. ആദ്യം വേണ്ടത് ഫയൽ പോയിന്റർ, പിന്നെ കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ്, ലിസ്റ്റ്. ലിസ്റ്റിന് മുന്നിൽ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വുഡ് കോസ് ദ റീഡിംഗ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെന്താവും, F2 എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിലുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റീഡ് ആയിക്കോളും. രണ്ടെണ്ണ പറയുന്ന %s-ഉം %d, ഐറ്റം, ആംബർസാൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ സ്കാനഫിൽ ആംബർസാൻഡ് ഇടണം നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ റീസണും നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ക്യാരക്ടർ അറേ ആണെങ്കിൽ, അറേ നെയിം ആണെങ്കിൽ ആംബർസാൻഡ് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആംബർസാൻഡ് ഇടാത്തത് കേട്ടോ. സോ %s എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ക്യാരക്ടർ അറേ ആയിരിക്കും. d എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ്, അതിൻ്റെ നെയിമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാനഫിൽ ആംബർസാൻഡ് സിമ്പിൾ ഇടാറുണ്ട്, അറേക്ക് ഇടാറുമില്ല. സോ ഇത്രയാണ്, അതായത് നോർമൽ സ്കാനഫിൻ്റെ സിൻടാക്സ് തന്നെ. ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഫയൽ പോയിന്റർ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇനി ലൈക്ക് സ്കാനഫ്, fscanf ഓൾസോ റിട്ടേൺസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ സക്സസ്ഫുള്ളി റീഡ്. അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, എത്ര ലൈൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി എക്സിക്യൂട്ട് ആയി, റീഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടും കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ബേസിക്സ്. ഇനി ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണുള്ളത്, അതായത് അബൌട്ട് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ടെർമിനലിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സി പ്രോഗ്രാം റൺ അയക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പൈൽ ചെയ്യാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ആഫ്റ്റർ നമുക്ക് റൺ അയക്കാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ./a.out എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ റൺ ആവും. ആൻഡ് അപ്പോൾ ആ ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെയാണ് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. കമാൻഡ് ലൈൻ, അതാണ് കമാൻഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, then command line arguments are the parameters applied to a program when the program is invoked. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ./a.outോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം .exe ഫയലോ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if we are providing any parameters, if we are supplying any parameters to a program, such parameters are known as command line arguments. They are supplied during when the program is invoked. These are the arguments specified after the program name in the operating system's command line. These argument values are passed to the program at the time of execution from the operating system. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് ./a.out ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ലൈൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ program.exe അതാണ് എൻ്റെ കമാൻഡ് ലൈൻ. ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. program.exe എന്നുള്ള ഫയൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നെയിം ആയിരിക്കും. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാണ്, ലൈക്ക് ഒരു രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഐ എം സപ്ലൈയിങ് ദാറ്റ് 2 numbers ത്രൂ ദാറ്റ് കമാൻഡ് ലൈൻ. സോ ഐ എം ടൈപ്പിംഗ് ലൈക്ക് program.exe space 20 space 40, വിച്ച് മീൻസ് program.exe ആണ് നമ്മളുടെ റണ്ണിങ് കമാൻഡ്. ആൻഡ് ആ റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കമാൻഡ് ലൈനിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് 20 40 അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാം. So these types of parameters are known as command line parameters, so command line arguments. So they are specified after program name in operating system's command line. These arguments values are passed to the program at the time of execution from the operating system. For using this concept, we need to change the structure of main function. നമ്മൾ command line arguments യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വെറുതെ ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ പക്ഷേ ഇൻറ്റു മെയിൻ എന്നോ വോയിഡ് മെയിൻ എന്നോ എഴുതി അങ്ങനെ ഇടലാണ് പതിവ്. മെയിൻ്റെ പാരാന്തസിസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ വെൻ വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ് വി നീഡ് ടു സ്ലൈറ്റ്ലി മോഡിഫൈ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ടു ദിസ്. Program the main function in such a way that it can essentially accept 2 arguments, where the first argument denotes the number of command line arguments, whereas the second argument denotes the full list of every command line arguments. അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ. നമ്മളുടെ ഒരു കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് അപ്ഡേറ്റ് അവർ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്: ഇൻറ്റ് മെയിൻ, ഇൻറ്റ് argc, char സ്റ്റാർ argv അറയാണിത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ആർഗ്യുമെന്റ് കൗണ്ട് ആണിത്. സോ ദിസ് ആർഗ്യുമെന്റ് കൗണ്ട് എന്താ സ്പെസിഫൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, അതായത് നമ്മളുടെ കമാൻഡ് ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നമ്പറാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ argv വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ് വെക്ടർ ആണ്. ഇത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. എന്തൊക്കെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണോ അവരുടെ ലിസ്റ്റ്, അവരുടെ അറേ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. So argc, argument count, it denotes the number of arguments to be passed. Argv, argument vector, denotes to a pointer array that is pointing to every argument that has been passed to your program. അപ്പോൾ എല്ലാ ആർഗ്യുമെന്റിലേക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന അറേ. ഇൻ ദ കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. അതായത് ആർഗ്വി എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ് വെക്ടർ ആണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എല്ലാ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് argv of 0 മീൻസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇൻ ദ argv വെക്ടർ. സോ അത് എപ്പോഴും ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. സിമിലർലി argv of 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, തൊട്ടടുത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സപ്ലൈഡ്. argv of n എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലാസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ, ഇതാണ് ഒരു കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ്, നമ്മുടെ ടെർമിനൽ. സോ ആ ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യിക്കണം. സോ ദിസ് ഇസ് എ കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ program.exe space hello. program.exe is the first line should be, or the first word should be, first argument should be the program name നമ്മൾ പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് ഇ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് argv of 0. ആർഗ്യുമെന്റ് വെക്ടറിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇതാണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഞാനൊരു എലമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് argv of 1. അത് ഹെലോ എന്നാണ് ആ എലമെന്റിന്റെ പേര്. ഇനി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരാം, എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. പ്രോഗ്രാമിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്ത് കൊടുത്തു? ഇൻറ്റ് argc char star argv വെക്ടറാണ്, അറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ argc എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, എത്രയാണ് നമ്മളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് കൗണ്ട് വരിക? 2 ആണ് നമുക്ക് കൗണ്ട് വരേണ്ടത്. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം നെയിമും കാണണം, പിന്നെ ഒരു പാരാമീറ്ററും കൂടെ വേണം. ആൻഡ് ഈ അറേൻ്റെ അകത്ത് 2 എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് ഹെലോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം നോക്കി തുടങ്ങാം. printf നെയിം ഓഫ് മൈ പ്രോഗ്രാം. നെയിം ഓഫ് മൈ പ്രോഗ്രാം ആണ് ആദ്യം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ. നെയിം ഓഫ് മൈ പ്രോഗ്രാം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? എപ്പോഴും ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഷുഡ് ബി, ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് വെക്ടർ ഷുഡ് ബി ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. സോ argv of 0 കിട്ടും, argv of 0. ഇനി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം, അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പാരാമീറ്ററിന്റെ നമ്പർ തന്നെയാണോ കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് നോക്കാനാണ്. 2 ആണ് പാരാമീറ്ററിന്റെ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത് കൊടുത്ത ആളെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് കണ്ടന്റ് ആയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ 2 ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയുകയും വേണം. സോ ഐ എം ചെക്കിംഗ് വെദർ ഇഫ് argc, നമുക്ക് എത്ര പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് argcയിൽ കിട്ടുമല്ലോ, ആർഗ്യുമെന്റ് കൗണ്ടിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ argc ഈക്വൽ ടു 2 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ, printf വാല്യൂ ഗിവൺ ബൈ ദ യൂസർ. അപ്പോൾ യൂസർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വാല്യൂ എവിടെ കിട്ടും? argv of 1 കിട്ടും അല്ലേ. argv of 0 പ്രോഗ്രാം നെയിം ആണെങ്കിൽ argv of 1 കിട്ടും. സോ അതാണ് ഈ ലൈൻ. വാല്യൂ ഗിവൺ ബൈ യൂസർ ഇസ് argv of 1. എൽസ് ഇഫ്, ഇനിയിപ്പോൾ ഇതല്ല കേസ്, argc ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ മോർ ദാൻ 2 എലമെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അറിയിക്കണം. മെനി വാല്യൂസ് ഗിവൺ ബൈ യൂസേഴ്സ് എന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. അതർവൈസ് എൽസ് കണ്ടീഷൻ എന്താ? അതായത് 2 അല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാനും അല്ല, വിച്ച് മീൻസ് ലെസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയണം സിംഗിൾ വാല്യൂ വേണം എന്ന് പറയണം. സോ printf സിംഗിൾ വാല്യൂ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു. ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 വാല്യൂ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക. കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് printf സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ്, നെയിം ഓഫ് മൈ പ്രോഗ്രാം. നെയിം ഓഫ് മൈ പ്രോഗ്രാം എന്തായിരുന്നു? argv of 0 ആണ് കൊടുത്തുള്ളത്. argv of 0 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് ഇ എക്സ്. കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇഫ് argc ഈക്വൽ ടു 2 ആണോ? യെസ്, 1 and 2. argv of 0 is this, argv of 1 is this. കറക്റ്റ് ആണ്, 2 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. വാല്യൂ ഗിവൺ ബൈ യൂസർ ഇസ് എങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? argv of 1 ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. argv of 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലോ ആണ്. സോ ഹെലോ. ആൻഡ് ഇവിടെയൊക്കെയും കൺട്രോൾ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് നോക്കണം. കൺട്രോൾ സ്ട്രിങ്, അതായത് ഇത് %s ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെയും നമ്മൾ %s ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രിങ് ആണല്ലോ, ഹെലോ എന്നും പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് ഇ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാം വരും. ആൻഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മെയിനിലുള്ള ഈ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ argcയും argvയും കാണാറുണ്ടാവും. സോ argc മീൻസ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ആർഗ്യുമെന്റ് കൗണ്ട്. ദ നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് argcയിൽ വരുന്നത്. argv ഈസ് എ പോയിന്റർ ടു ദ അറേ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. സോ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫയൽ മാനേജ്മെന്റിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഫയൽ എന്താണ് ഫയലിൻ്റെ നീഡ്, ദെൻ ദ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ്, some high level IO library functions that are used for handling the files, how to open a file, how to close a file, then input output operations like getc, putc, getw, putw, fprintf and fscanf, and finally command line arguments. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ this will be the last video in the series Programming in C. Okay, have a nice time ahead. Thank you.